اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں سید سہیل آپ کا استقبال کرتا ہوں اویکنگ نیوز میں۔ ملک اور دنیا کے تازہ ترین حالات آئیے دیکھتے ہیں سرخیوں میں۔ چین کے شہر انیانگ میں فیکٹری میں آگ لگنے سے 63 افراد ہلاک اور 2 لوگ لاپتہ، آخر کیا ہے وجہ؟ بی جے پی کے اقتدار میں برقرار رہنے تک ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات ممکن نہیں ہیں: عمران خان۔ میگھالیہ میں پولیس فائرنگ، 6 ہلاک۔ روزگار میلہ، کل مودی تقسیم کریں گے 71,000 اپائنٹمنٹ لیٹر۔ اگر حکومت نوٹوں سے مہاتما گاندھی کی تصویر ہٹا دے تو ہم شکر گزار ہوں گے: تشار گاندھی۔ ہندوستان کو فیفا ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے: بی جے پی ترجمان۔ اب آئیے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ چین کے شہر انیانگ میں فیکٹری میں آگ لگنے سے 63 افراد ہلاک اور 2 لوگ لاپتہ، آخر کیا ہے وجہ؟ رپورٹ کے مطابق 2 افراد لاپتہ ہیں۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق متاثرین کے اہل خانہ کے لیے جائے وقوع پر تھے۔ مقامی حکام نے کہا کہ پبلک سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے متعلقہ مجرمانہ مشتبہ افراد کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے، لیکن اس نے مزید تفصیلات کا اظہار نہیں کیا ہے۔ سرکاری میڈیا نے منگل کے روز اطلاع دی ہے کہ چین کے صوبے ہائنان کے شہر انیانگ میں ایک فیکٹری میں آگ لگنے سے 63 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ آگ یانگ شہر کے وینفینگ ڈسٹرکٹ یا ہائی ٹیک زون میں واقع کے شنڈا ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ میں لگی۔ مقامی میڈیا کے مطابق آگ پیر کے روز دوپہر شروع ہوئی اور فائر ٹیموں نے 63 گاڑیاں جائے وقوع پر بھیج دیں۔ آگ پر مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے تک قابو پا لیا گیا اور رات 11 بجے مکمل طور پر بجھا دیا گیا۔ بی جے پی کے اقتدار میں برقرار رہنے تک ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات ممکن نہیں ہیں: عمران خان۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارت کے ساتھ اپنے ملک کے تعلقات میں بہتری کی خواہش ظاہر کی، مگر یہ واضح بھی کیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقتدار میں رہنے تک یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک روز قبل برطانوی روزنامہ دی ٹیلی گراف کے ساتھ ایک انٹرویو میں پی ٹی آئی چیئرمین نے اخبار ڈاؤن کی خبر کے مطابق ان معاشی فوائد پر روشنی ڈالی جو دونوں ممالک کے درمیان میں تجارت قائم کرنے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوائد بہت ہیں، مگر کشمیر پر نئی دہلی کا موقف رکاوٹ ہے۔ سابق وزیر اعظم نے ٹیلی گراف کو بتایا کہ میں سمجھتا ہوں یہ ممکن ہے، مگر بی جے پی حکومت بہت سخت گیر ہے، ان کا مسائل پر نیشنلسٹ موقف ہے۔ یہ مایوس کن ہے کیونکہ آپ کے پاس قرارداد کے طور پر کچھ نہیں ہے اور وہ قوم پرست جذبات کو بھڑکاتے ہیں، اور جب قوم پرستی کا یہ جن بوتل کے باہر نکل جاتا ہے تو اس کو اندر ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خان نے مزید کہا کہ جب پڑوسی ملک نے کشمیر کی ریاستی حیثیت چھین لی تو پاکستان کو اپنے تعلقات ٹھنڈے کر لینے پڑے ہیں۔ میگھالیہ میں پولیس فائرنگ، 6 ہلاک۔ میگھالیہ نے ریاست کے ساتھ اضلاع میں موبائل انٹرنیٹ خدمات کو 48 گھنٹوں کے لیے معطل کر دیا ہے، جب دونوں ریاستوں کی سرحد پر واقع مغربی جینتیا پہاڑیوں کے حدود میں فائرنگ میں آسام کے جنگلات کے ایک اہلکار سمیت 6 افراد کی موت ہو گئی تھی۔ میگھالیہ حکومت نے محکمہ داخلہ پولیس کی طرف سے جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ آج صبح 10:30 بجے سے میگھالیہ کے 7 اضلاع میں موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا خدمات کو معطل کر دیا گیا ہے۔ آسام میگھالیہ سرحد پر منگل کی صبح پولیس کی فائرنگ میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ روزگار میلہ، کل مودی تقسیم کریں گے 71,000 اپائنٹمنٹ لیٹر۔ منگل کو مرکزی حکومت میں بیک وقت 71,000 نوجوانوں کو تصدیق شدہ ملازمتوں کے لیے اپائنٹمنٹ لیٹر یعنی تقرری خط جاری کیے جائیں گے۔
वजीर आजम नरेंद्र मोदी 22 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उम्मीदवारों को तकर्रुरी लेटर देंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने दिवाली के मौके पर रोजगार मेले के तहत तकरीबन 75,000 नौजवानों को तकर्रुरी लेटर सौंपे थे। मरकजी हुकूमत की ये कोशिश है कि मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में खाली आसामियों को 1.5 साल के अंदर मिशन मोड में पुर किया जाए। इसके लिए जंगी बुनियादों पर काम जारी है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में देश के 45 भिन्न भिन्न स्थान जुड़े हुए हैं। आज के कार्यक्रम की यह भी एक विशेषता है कि आपके हाथों से मिशन कर्मयोगी प्रारंभ नाम के मॉड्यूल का विमोचन होगा, जो इन नव नियुक्त कर्मचारियों अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं ओरिएंटेशन देने का कार्य करेगा। बहुत बात ना करते हुए मैं अपनी बात केवल ये कहकर के समाप्त करता हूं कि हम बहुत जल्द फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे, अगली किश्त के साथ, अगले नियुक्ति पत्रों के साथ, और इसी प्रकार इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। नवनियुक्त कर्मयोगियों की राष्ट्र सेवा में समर्पण का आज भव्य प्रारंभ हो रहा है। इन नवनियुक्तों को अपने कर्तव्यों से परिचय तथा उसे निभाने में सक्षम बनाने हेतु विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे बटन दबाकर कर्मयोगी प्रारंभ ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल का विमोचन करें। अगर हुकूमत नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दे तो हम शुक्रगुजार होंगे। तुषार गांधी। महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने कहा है कि अगर हिंदुस्तानी करेंसी नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी जाती है तो वो एनडीए हुकूमत के शुक्रगुजार होंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो करेंसी नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा देते हैं तो मैं मौजूदा हुकूमत का शुक्रगुजार हूँगा, क्योंकि ये सिर्फ एक तस्वीर है, ना कि मोहनदास करमचंद गांधी या उनकी रूह, और ना ही ये किसी नजरिए की नुमाइंदगी करती है। वडोदरा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने सहाफियों से कहा, बापू एक नजरिया थे, इस नजरिए को लाजवाल रहना चाहिए। हमें करेंसी नोटों पर उनकी तस्वीर की जरूरत नहीं है। अगर हुकूमत बापू की तस्वीर हटाती है तो मैं पहली और आखिरी बार इस हुकूमत की हिमायत करूंगा। तुषार गांधी ने मजीद कहा कि जब से हुक्मरान पार्टी इख्तिदार में आई है वो तारीख को दोबारा लिखने में लगी हुई है और हुकूमती मिशनरी तारीख को मिटाने में सरगर्म है, जिसे हुक्मरान पार्टी नापसंद करती है। उन्होंने कहा वो लोग जो महात्मा गांधी के कत्ल के पीछे थे, अगर वो महात्मा गांधी की तारीफ नहीं करते और उनके बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं तो ये बात समझ में आती है। मैं ये मेरा सद्भाग्य समझता हूं कि मुझे चंद लम्हों के लिए, एक दिन के लिए ये जो अनुभव है वो प्राप्त करने का मौका मिला, क्योंकि ऐसे अनुभवों के बारे में इतिहास में पढ़ा करता था, पर ये मेरी जिंदगी में कभी मुमकिन होगा ये सोचा नहीं था। इसके पहले 2005 में दांडी कूच में राहुल जी के साथ चला था मैं, आज वापस चला हूं। यही याद आती है कि 1930 में दांडी कूच में बापू, मोतीलाल नेहरू और पंडित नेहरू साथ में चले थे। उसके बाद 1947 में दंगों के बीच जब बापू नोआखाली और टिपेरा में चल रहे थे तो पंडित जी वहां जाते थे उनके साथ विचार विमर्श करने और साथ हो जाते थे। उसके बाद 2005 में जैसे मैंने कहा, राहुल जी और सोनिया मैडम दोनों उस दांडी कूच की 75वीं सालगिरह पे
साथ में आए थे, तो वो परंपरा को आज आगे चलाते हुए मैं मेरा ये कर्तव्य समझता हूं और सद्भाग्य समझता हूं कि मुझे ये मौका मिला। मैं ज्यादा देर बोलूंगा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जो टूटा नहीं है उसको जोड़ने के लिए क्यों आए हो, उनको ये जवाब देना जरूरी है कि जब कुछ टूट जाए उस तक इंतजार करने वाले जो होते हैं उनकी दिल में ये इच्छा होती है कि वो टूट जाए और इसलिए इंतजार करते बैठे रहते हैं। देश प्रेमी वो होता है जो उसको अंदाजा भी आए, अगर शक भी हो कि ये देश को तोड़ने की प्रकृति चल रही है, तो वो घरों से निकल के उस देश को तोड़ने वालों से उस देश का रक्षण करते हैं। और ये जरूरी है, देश टूटने के बाद टुकड़ों को जमा करने के लिए जाने वाले देश प्रेमी नहीं होते। इसीलिए इस भारत जोड़ो यात्रा का महत्व है कि वो टूटे नहीं, इसलिए एक जनसैलाब पैदा कर रहे हैं। मी आपल्या सर्वांचा फारच आभारी आहे आणि आभार मानतो। ज्या पद्धतीनं मी पाहिलं आज सकाळपासून, ज्या पद्धतीनं वऱ्हाडची जनता हे यात्रेला समर्थन देते, त्याच्यासाठी आपल्या सर्वांचा फार फार आभार। हिंदुस्तान को फीफा वर्ल्ड कप का बाइकआउट करना चाहिए, बीजेपी तर्जुमान। डॉक्टर जाकिर नायक को कतर ने मुबैना तौर पर जारी तकरीब में इस्लाम पर लेक्चर देने के लिए मदऊ किया है। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान सोयो रोड्रिक्स ने मरकजी हुकूमत, हिंदुस्तानी फुटबॉल एसोसिएशन कतर में NRI और वस्ती एशिया का सफ़र करने वाले लोगों से अरब ममालिक के ज़रिए मुतनाज़ इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नायक को मदऊ करने के बाद जारी फीफा आलमी कप का बाइकआउट करने की अपील की है। वाज़ेह रहे कि जाकिर नायक को कतर ने मुबैना तौर पर जारी तकरीब में इस्लाम पर लेक्चर देने के लिए मदऊ किया है। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहें अवेकिंग न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।